नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। 10 साल में जर्जर हुई नर्मदा नहर की पुलिया, चौबारी में उठे निर्माण गुणवत्ता और सफाई पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। कच्छ की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा मुख नहर, जो कच्छ के अलग अलग क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी नहर की चौबारी गांव में सामने आई तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बचाव तहसील के चौबारी गांव में आज 24 अगस्त 2026 को हमारी पत्रकार टीमें मौके पर पहुंचकर नहर और पुलिया का निरीक्षण किया। मौके पर नहर की पुलिया के नीचे कई जगह सीमेंट उखड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि लोहे की सरिया भी नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पुलिया के निर्माण को करीब 10 वर्ष हो चुके, लेकिन इतने कम समय में इसकी हालत जर्जर होने लगी है। इसके अलावा नहर की कुछ जगहों पर दीवारें क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर की नियमित साफ सफाई भी नहीं की जाती और निर्माण कार्य से निकलने वाला मलबा तथा कचरा कई जगह नहर के अंदर ही डाल दिया जाता है। कच्छ जिला किसान संघ के सदस्य चौबारी निवासी चावड़ा ब्याहा भाई खेंगार भाई आहिर का कहना है कि नहर की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों और मौखिक और लिखित रूप से कई बार शिकायतें दी हैं। ब्याहा भाई आहिर ने कुछ स्थानों पर काम की गुणवत्ता और कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग भी उठाई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना भी बाकी है। ग्रामीणों की मांग है कि मौके पर अधिकारियों की टीम भेजकर पूरे निर्माण कार्य की जाँच कराई जाए। क्षतिग्रस्त दीवारों और पुलिया की तत्काल मरम्मत हो, जहाँ सरिया बाहर निकल आई वहाँ सुधार कार्य कराया जाए और नहर की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यह नहर कच्छ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस परियोजना का लाभ तभी पूरी तरह मिल सकेगा जब इसका रखरखाव और निर्माण गुणवत्ता भी मजबूत हो। अब सवाल यह है कि 10 साल में पुलिया और नहर के कुछ हिस्सों की ऐसी हालत क्यों हुई? क्या निर्माण गुणवत्ता में कमी रही, रखरखाव की अनदेखी हुई, या इसके पीछे कोई और वजह है? इन सवालों का जवाब अब संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों की जांच से ही सामने आएगा। चौबारी कच्छ से ब्यूरो चीफ एनवेश कर्मा की रिपोर्ट। એટલે માટે આવ્યો છો તમે તો કેનાલ તમે જોઈ શકો છો કે આજે કેનાલ છે તો આખા જગતની છે। આજે પંખી પંખાવર પછી ઢોર માણસ આની અંદર એક જીવન મળ્યો। જેણે જેણે આનું સારો કામ કર્યો હોય અને જેણે આમાં મહેનત કરી હોય એને હું અહીંયા અભિનંદન આપું। જેણે આમાં મહેનત કરી હોય અને કેનાલ અહીંયા પહોંચાડી હોય, જેણે જેણે પૂરી મહેનત કરી હોય આની અંદર તન મન અને ધન, એમને અભિનંદન। પણ જેણે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોય એને ભગવાન માફ નહીં કરે। એનું કારણ કે આજે 10-10 વર્ષ નીકળી ગયા। આજે આ 10 વર્ષનો ખાડો છે, એમાં કેટલી વાર કતરાટી આવ્યા અને કેટલી વાર અહીંયા જોઈને ગયા। એ આવે અને પાછો એ કે નરમ જમી છે, ટાઈટ જમી છે, એમ કરી અને ભ્રષ્ટાચાર કરીને માલ અંદર કરી અને ભાગી જતા હોય છે। તો કતરાટીને રોકવા માટે આ અધિકારીની જવાબદારી આવે, અધિકારીને રોકવા માટે સરકારની જવાબદારી આવે। હવે આ વસ્તુ એવી છે કે આની અંદર જો આ બધો ભ્રષ્ટાચાર આમને હાલશે તો આવનારી પેઢી માફ નહીં કરે કુદરત। હવે આવનારો સમય એવો છે મિત્રો, આજે તમને ખબર હતી કે ડીઝલની લાઈન થઈ હતી। હવે ડીઝલની લાઈન થઈ તો ડીઝલ તો ખેડૂતને હશે, નહીં હોય તો હાલશે, પણ પાણી માટે મોટા યુદ્ધ થવાના છે, યાદ રાખજો। એનું કારણ છે કે હું બધા ખેડૂતોને આહવાન કરું છું કે ખેડૂત એક પાણીનો ટીપો ક્યાં બગાડતા નહીં અને પોતપોતાની રીતે સાચવીને રાખો અને બીજાને આગળ મળે। આપણું કચ્છ છે એ આપણું છે, અને આમાં આવા ખોટા અધિકારી ચૌધરી જેવા છે, એને કચ્છની કાંઈ ખબર નથી, ખેડૂતોના ફોન નથી ઉપાડતા અને જ્યારે મજા આવે ત્યારે બંધ કરે, મજા આવે ત્યારે ચાલુ કરે। સાહેબ, તમારી નોકરી છે, તમારી આ કોઈ જાગીર નથી। તમે સમજો કેનાલ તમારી આવગી હોય, કેનાલમાં તમારી જવાબદારી હોય, તમે પગાર લેવો છો, તમે આની અંદર નોકર કહેવો કેનાલના। અને કેનાલનું જો તમે કામ સીધી રીતે નહીં કરો અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમે પાણી બંધ ચાલુ નહીં કરો તો ખેડૂત તમને માફ નથી કરવાના। અને આ રીતે અધિકારી તમે આવી રીતના ખોટા માખણી કર્યા બંધ કરો અને તમે ખેડૂતને પૂરેપૂરો સાચો રિપોર્ટ આપો કે તમે આવનારા સમયમાં તમારે ફાવે તો નોકરી કરો ને અહીંયા ભાગી જાઓ। કચ્છને પૂરો પાણી મળવો જોઈએ, બાકી આ રીતે તમે વર્તન કરશો તમારા માટે સારો નથી। તમે એક ખેડૂતને મીઠી મીઠી વાતો કરો, બીજા ખેડૂત તમે ફોન નથી ઉપાડતા, એટલે આ બધા અધિકારી ખરાબ નથી હોતા, પણ આવા ચૌધરી જેવા અધિકારી રહ્યા ને આ વસ્તુ યોગ્ય ન કહેવાય। અને આ સમયે ખેડૂત માફ નહીં કરે ને તમે આવી રીતના બંધ ચાલુ કરો, બંધ કરો। તમારે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે તમે મજા આવે ત્યારે બંધ કરી, મજા આવે ત્યારે ચાલુ કરો। રિપેર કરવાના ઘણા ઉપર કામ એરા, તમે જ્યારે ઉપર જ્યારે કેનાલ લાલજો ત્યારે ઉપરની સાઈડ કામ ચાલુ કરો। અને એક જ તમને આહવાન કરીએ છીએ કે 3જો મહિનો આવે ત્યારે બંધ કરી નાખવાની, અને જ્યારે 5મો મહિનો આવે ત્યારે ખેડૂતને ચાલુ કરવાની, ત્યારે જરૂર હોય ખેડૂતને વાવણી કરવાની। 2 મહિના સતત તમે બંધ રાખો, ચૂંટણી આવે તમે ચાલુ કરો, બંધ કરો, આ બધો નાટક તમારા બંધ કરો। તમે 2 મહિના સતત બંધ કરો રિપેર માટે અને હમી કરવા માટે। અમે એના માટે તમે કયો ત્યારે સાથ સહકાર લઈએ। અને તમને જો ખબર ન પડતી હોય ને તો ગામડેથી 2-5 ખેડૂતને ભેળા રાખો તમે કે હકીકત આની પરિસ્થિતિ શું છે અને ખેડૂતની શું છે। આવનારો સમય તમને એ બતાવશે આ સમય વસ્તુ કેવી છે કે ખેડૂત અટાણે આ કેનાલ ઉપર જ નિર્ભર થઈ ગયો છે। આજે કેનાલ છે તો જ આ ખેડૂત ટકી હંગે, ખેડૂત નથી અને હાલત જો આગળ અમે કચ્છમાં જઈએ છીએ ખેડૂતની દશા તો જો પાણી નથી એમાં, અને તમે અધિકારીને કારણે આ ખેડૂત હેરાન થાય છે। તો આ સમજી લ્યો, તમે કામ વ્યવસ્થા તમે તમારી રીતે સંભાળી લ્યો, અને નહીંતર આવનારા સમયમાં આ વસ્તુ તમારા માટે યોગ્ય નથી। આજે એક ખેડૂત છે, માલધારી છે,
અને એ બધા કેનાલ ઉપર છે. આ કોઈના બાપની જાગીર નથી, આ ખેડૂતની જાગીર છે અને ખેડૂતના ટેક્સના પૈસામાંથી બન્યો છે. આ કોઈને આવગી ધારતો તો ખોટી વાત છે. રાજાશાહી કે લોકશાહી એની અંદરથી તમારે શીખવો પડે કે રાજાશાહી હતી અલગ છે ને લોકશાહીમાં આપણે જીવીએ છીએ. તો લોકશાહીની અંદર કોઈ કણે સંપત્તિ, સત્તા કે અહંકાર રેવો નથી. સમજી લેજો, કુદરત માફ નહીં કરે, પ્રજાને હેરાન કરી દો. બાકી તમે તમારા કર્મ કરો એમાં કોઈ વાંધો નથી. બાકી પ્રજાના હિતમાં કામ કરો ને કુદરત તમારે માફ નહીં કરે. અમે બીજું કાંઈ નહીં કહી શકીએ. પ્રજા ଯଦି વિફરી તેથી પ્રજા કોઈની નથી. અને 18 કોમને ભેરી લઈ અને હાલો જોઈએ. કેલા ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચાલુ થયું જોઈએ, ટાઈમ ટુ ટાઈમ બંધ થયું જોઈએ. અમારી એક જ ખાસ વિનંતી છે સરકારને, અધિકારીઓને કે 5મા મહિને ચાલુ થવી જોઈએ અને 3જો મહિનો આવે ત્યારે તમે બંધ કરો. 2 મહિના રિપેર માટે દઈ દો કતરાડીને બધાને કે 2 મહિનામાં ખપે એમ કરીને રિપેર પૂરી કરે અને સાફ સફાઈ પૂરી કરે. 10 વર્ષથી સાફ સફાઈ નથી થઈ. એની જગ્યાએ મુર્ગો અંદર તમે ખાડા કેટલા વર્ષથી આ સાફ થઈને હમણાં થઈ કે નથી? સાફ થઈ જ નથી. 10 વર્ષની અંદર જે કતરાડી આવે માલિકો કચરો અંદર નાખી જાય, બહાર નથી કાઢતા. તમે ગામના નાગરિકોને ખપે એને પૂછી શકો છો. બહારથી માલ લઈ અને અંદર નાખી જાય, બહાર કોઈ કતરાડી આવીને કાઢ્યો નથી. 10 વર્ષની અહીંયા નામું લે રિપેરના, પણ એની સુધી કોઈ રિપેર કરી નથી. પણ આના ટેન્ડર ભરાય, આના પૈસા આવે, આના બિલ પાકતા હશે ને બધું? એ પૈસા આવે કે ટેન્ડર આવે, પણ અહીંયા તમે ગામના એક માણસને પૂછી શકો. આમાંથી એક પાવઠો ચોખ્યો કર્યો નથી. તમે જોઈ શકો આ રૂગા પાણી ડાબકા પડ્યા છે, 2 મીટર માટી પડી છે અને પાણી કમ્પ્લીટ હાલે છે. અટાણે પાણી હાલતો હતો અને તાત્કાલિક બંધ કરી નાખો જ્યારે ખેડૂતને જરૂર પડી ત્યારે. હવે અટાણે ક્યાં બંધ કરવાની જાગૃતિ જરૂર હતી ભાઈ? હવે તમે ક્યારે વરસાદ થઈ જાય ત્યારે તમે 15-20 બંધ કરો, કાંઈ વાંધો નથી, ખેડૂતને હાલત રહે. પણ તમે પહેલા પૂછો 5 ખેડૂતોને, 5 ખેડૂત આખા તાલુકાના છે, જિલ્લાના છે, એમાંથી ગામડેથી તમારા કોઈ તમને લાગતા રાખતા હોય બીજીને મૂકો પડતા. ખેડૂતની સલાહ તો લ્યો કે ભાઈ ક્યારે બંધ કરવી, ક્યારે ચાલુ કરવી, તમને ખબર ન પડતી હોય તો. ખેડૂત વગર આ કાંઈ વેદનાની ખબર નહીં પડે ને. તમે આટલા દિવસે છૂટ કર્યા એ હવે નહીં હાલે. ખેડૂતને પાણીની જરૂર છે, ખેડૂતે ખર્ચા કરી લીધા છે. તમારે ખેતર લાઈન પહોંચાડીને પાણી દેવાનો હતો, પાણી એની સુધી ક્યાંય પહોંચ્યો નથી. મેન કેલારમાંથી ખેડૂત લઈને પોતાને ખર્ચે લઈ જાય છે. તે છતાં તમારા ટાઈમમાં ઊભો નથી. એટલે ખેડૂતને તમે શું લેખો? અને ખેડૂતોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો, અમે એટલો કહીએ છીએ. અને નહીંતર તમે તમારી ખુરશી મૂકીને ભાગી જાઓ, બીજાને દો એટલે જાન છૂટે પડો. તમે અધિકારી આવી રીતના જો વર્તન કરતા હો તો આ વસ્તુ યોગ્ય ન કહેવાય. 5મો મહિનો આવે એટલે ચાલુ થઈ જાય. ખેડૂતને બીટી કે બિયારણ કાંઈ પણ વાવો વાવી શકે, પણ એના માયલી નોંધ લેતા નથી. ચૂંટણી આવે એટલે કેનાલ ચાલુ રાખે, મજા આવે ત્યારે બંધ કરે, મજા આવે ત્યારે ચાલુ કરે. પણ આ કોઈની સંપત્તિ, જાગીર અને કોઈ પણ જાવ જલાલી કે સરકાર રહી નથી અને રહેશે નહીં. એના કરતાં નીતિ કરી અને પ્રજાના હિતમાં કામ કરે એવો અમે એક પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બાકી તો છે ને છેલ્લે કોઈ કાંઈ આગળ પાછળ વિચારવા કરતા પ્રભુને આગળ રાખી અને કામ કરે તો સારો. બાકી આની અંદર નુકસાન ના પાયા છે. પ્રજાના નિહાકા કોઈ પણ માણસને ખાઈ જાય, યાદ રાખવાની જરૂર છે. આમાં કંટ્રાટીની બેદરકારી છે કે અધિકારીઓની કે તંત્રની? આની અંદર બધીને મિલી ભગત લાગે ભાઈ, એકની નહીં. કતરાડીની 100% પહેલી જ છે કે આમાં ખોટો ધંધો કરે છે. તો કતરાડીને રાખવાવાળા કોણ? અધિકારી. અધિકારીને પારવાવાળા કોણ? આ નેતા. જો એ બધાને એકબીજાને સાચો કહે તો આનો રસ્તો નીકળે, બાકી કોઈ રસ્તો નીકળે નહીં. એકથી કોઈ દી આ ખોટું થઈ ન શકે. આમાં બધા છે, સમજી લેજો. જો આ કેનાલ છે, આ કેનાલ અટાણે એક જીવી દોરા કહેવાય કે જે આના ઉપર અટાણે ખેડૂત આખો નિર્ભર છે. જેણે આની અંદર સારો કેનાલને કામ કર્યો એને અભિનંદન, અને જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો એને ભગવાન જાણે નહીં જાણે. અમારો કહેવાનો આ થાય. તમારું નામ શું ને તમારા ગામનું નામ ને હકીકત શું છે તે માટે જણાવજો. મારું નામ ચાવડા ડાયાભાઈ ખેંગારભાઈ, ગામ ચોબારી. આજે ભારતીય કિસાન સંઘ ભુજ જિલ્લાના સદસ્યની જવાબદારી છે. આજે આપણે જે ઊભાઈ જોઈ શકો તો તમે, ધન્યવાદ આજે પત્રકાર તમને કે આજે ખેડૂતની વાત હોય એને તમે વાચા આપો છો. તો પહેલાં તમને અભિનંદન આપો કે આજે સમય હોય ત્યારે સૂઈ જતા હોય ને જ્યારે સમય ન હોય ત્યારે જાગતા હોય છે. તો આની અંદર જ્યારે જરૂર નથી ત્યારે કેનાલ અહીંયા ફૂલમ ફૂલ હાલતી હતી અને અટાણે જ્યારે જરૂર છે ત્યારે બંધ ચાલુ કરે છે. એનો અધિકારીને હક નથી આ રીતે અહીંયા નોકરી કરવાનો. અધિકારીને જો ખબર ન હોય ને તો આના કરતાં ઘરે બેસી જવો જોઈએ ને. આ રીતે ખેડૂતને હેરાન ન કરાય. ખેડૂતને જીવાદાન માણસે જે આજે જો કેનાલનું પાણી ટાઈમ ઉપર ના આવે ને તો ખેડૂતની દશા શું આવે એને ખબર નથી. ગઈ સાલે મોટામાં મોટો નુકસાન થયો ખેડૂતને. ગઈ સાલે જીરામાં નુકસાન થયો. આ સાલે અટાણે પાણીની જરૂર છે, સિંગામાં સૂયા બેહવાની જરૂર છે, બીટીની જરૂર છે. અને કચ્છની અંદર તો વરસાદે પણ નથી. અને જો આ સમયે જો કેનાલ બંધ કરી નાખતા હોય તો એના જેવા પાપિયા કોઈ કહેવાય નહીં. આજે એક ખેડૂત છે તો કોઈ એકના જાગીર નથી. આ તો બધાની કેનાલ છે અને બધો ટાઈમ ઉપર પાણી હાલવો જોઈએ. મારી વિનંતી છે વહેલી તકે પાણી મૂકે. અને અગાઉ મેં આવેદનપત્ર એમને સાહેબને આપ્યો હતો કે ભાઈ તમે ઘડી બંધ ચાલુ કરો છો અને પાણી નાવા કરો છો તો તમને એક અમારી વિનંતી છે કે 3જો મહિનો માર્ચમાં આવે એટલે તમે કેનાલ બંધ કરો અને 5મા મહિનામાં ચાલુ કરો. 2 મહિનામાં તમારે જે રિપેર કરવી રિપેર કરી લેતા જાઓ.
તમે આ ઘડી ઘડી બંધ ચાલુ કરી અને ખેડૂતોને જે હેરાન કરો છો આ વસ્તુ યોગ્ય નથી થતી. અને તે છતાંય જો નહીં માને તો આવનારા સમયમાં આપણે એના માટે કાંકને કાંક જે કરવો પડે એ અમે કરી અને છૂટશું. અને એમને અધિકારીને કહેવા માંગીએ છીએ કે જો તમે આની રીતે લાઈન ઉપર આવી જાઓ, નહીંતર ખેડૂતનું જ્યારે વેદના ઉપડી ત્યારે તમે કાંઈ સાંભળી નહીં શકો. આજે તમે વિચારો આ કેનાલ છે એમાં કતરાટી આવે હોવાથી કઈ રીતના ભ્રષ્ટાચાર કરે છે એ સમજવા જેવી વાત છે. એને એની સુધી માલનું મળદોડ તોડી કરી અને બધું અંદર નાખે, તમે જોઈ શકો સામે નજરે. એ રિપેર કરે એના કરતાં માલિકો માલ બીજો અંદર નાખી દેશે. તમે જો આ સામે નજરની સામે છે આ આખી કેનાલ પડી છે રિપેર. આજે લગભગ એને 10 વર્ષ થયા કેનાલ આવે અહીંયા. લગભગ માનો કે 15નું કામ ચાલુ હતું, 17માં કેનાલ આવી છે. આજે 10 વર્ષ થવા આવ્યા. એની અંદરથી એમણે ક્યાંય થીગડા મારી અને થીગડો તોડીને અંદર નાખી દે છે. અને પુલિયા 50 વર્ષની આયુષ હોય એની જગ્યાએ 10 વર્ષમાં પુલિયા બધા જર્જર થઈ ગયા છે. તમે નજરની સામે જુઓ કે આ પુલિયા બધા છે. હવે આજે જો ખેડૂતને આ કેનાલ અટાણે બંધરે પુલિયો તૂટી જાય તો ખેડૂતની અટાણે આ બધો પાક ફેલ જાય. તો આ બધો પાક ફેલ જાય તો આ જવાબદારી કોણ લેશે? અધિકારી હું એસીમ બેસી અને વાતો કરતા હોય કે આમ છે ને તેમ છે ને ખેડૂતને ઘૂમરે ચડાવવાનું બંધ કરે. નહીં તો ભારતીય કિસાન સંઘ સાખી લેવાનું નથી. અને જો વહેલી તકે આમને અટાણે ટાઈમ ઉપર પાણી દે અને આવનારા સમયમાં રિપેર કરી અને સાફ સફાઈ જો કરી નાખે તો ઠીક છે. નહીં કરે તો કિસાન સંઘ આના માટે જંગ લડવા માટે પણ તૈયાર છે. આ પુલ જર્જરી થયો એનું કારણ શું છે? પુલ આખો જર્જરી થઈ ગયો છે. કયા સમયમાં બન્યો ને કેટલા વર્ષથી અંદાજે? આજે માનો કે આજે 15માં કામ ચાલુ હતો, 16માં પૂરો થઈ રહ્યો, 17માં કેનાલ આવી અને આજે 10 વર્ષ થયા છે. આની 50 વર્ષની આયુષ છે. મોટામાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર આ કેનાલની અંદર થયો છે. ત્યારથી અમે રાડું કરતા આવીએ છીએ કે ભાઈ આની અંદર કાંક ને કાંક ખબર લ્યો, આ મોટો નુકસાન થાય છે. અને આ એક કોઈ કેનાલ કોઈની એકના ઘરની જાગીર નથી. આ ખેડૂતો માટે બની છે, પશુપાલન માટે બની છે અને આ કોઈ ઉદ્યોગો માટે નથી. અને ઉદ્યોગો માટે હોય તો ઉદ્યોગો વાપરે, અમને કોઈ વાંધો નથી. પણ ખેડૂતોને જો ટાઈમમાંથી પાણી ન જડે તો આ મોટામાં મોટો